జై శ్రీకృష్ణ. జై గురుదత్త. నా పేరు శ్రీవర్ష. మా అమ్మగారి పేరు రాజేశ్వరి, నాన్నగారి పేరు పాండురంగారావు. మా హస్బెండ్ పేరు డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ కుంభకోణం. ఆ, మా మేడం గారు కళామామ. నేను ఇప్పుడు 12th అండ్ 16th చాప్టర్ భక్తి యోగా, దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగా టెస్ట్ మాడ్యూల్ వన్. మాడ్యూల్ 1. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాము. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం ఏత్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే, ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం ఆ, తేషాం. మళ్ళీ చెప్పండి. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం. పర్లేదు, ఏత్వ చెప్పండి. ఏత్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే, సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం, సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. క్లేశోऽధికతరస్తేషాम् అవ్యక్తాసక్తచేతసాం, అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. అథ ఏతు చిత్తం సమాధాతుం అథ చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం, అభ్యాసయోగేన తతః మామిచ్ఛాప్తుం ధనుంజయ. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ, మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. ఆ శ్లోకం మళ్ళీ చెప్పండి. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి. అభయా సేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ, మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. తేషాం అథైతదప్య అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మధ్యోగమాశ్రితः, సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యథాత్మవాన్. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతి, ధ్యానాత్ కర్మఫలత్యాగः త్యాగాత్ శాంతిరపైశునం. దయా భూతేష్వలో త్యాగాచ్ఛాంతి. త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. కరెక్టే. అద్వేష్ట కంటిన్యూ చేయి. ज्येष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. भक्तिमान् यः स मे प्रियः. ప్రియ. ఓం కరెక్టే, ప్రియనే కరెక్ట్. भक्तिमान् यः स मे प्रियः. సమశత్రౌ చ. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः. తేజ క్షమా ధృతి శౌచం. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत.
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य अभिजा अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः काम कामक्रोध हम्म। परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अहङ्कारं बलं दर्पं अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः स्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो यान्ति ततो याति परां गतिम् మళ్ళీ అది చెప్పండి. ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః. आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधि शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम షోడశోధ్యాయः మెమరీ బాగుందండి. అక్కడక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కానీ పాజ్ వచ్చినా మళ్ళీ సెట్ చేసుకున్నారు. ఓకే బట్ మహాప్రాణాలు చాలా చోట్ల మిస్ అయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల బాగా చెప్పారు, కొన్ని చోట్ల ఓకే నిజంగా బాగా చెప్పారు, కొన్ని చోట్ల చాలా ఫ్లాట్ అయిపోయాయి. అలాగే ఓకే ఫస్ట్ నేను అడగడమే ఏత్వక్షరం అనిర్దేశ్యం ఆ శ్లోకంలో అవ్యక్తం పర్యుపాసతే, అది ఫస్ట్ శ్లోకంతో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు మీరు. ఏ చాపి అది అక్షరం అవ్యక్తం అనేసారు. సో అది కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. అంటే ఆ వర్డ్స్ సిమిలర్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్ గా అందరికీ అవుతుంది అది. సో మనం కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి. దానికన్నా వేరే ఆల్టర్నేట్ ఏం లేదు. సిమిలర్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు జంప్ అయిపోవడం సహజమే. సో జస్ట్ కాన్షియస్ గా ఉండి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తే దాంతో అవే సెట్ అవుతాయి. సో దాంతో నాకు వరీ లేదు. బట్ మహాప్రాణాలు ఫిఫ్త్ శ్లోకంలో
క్లేశోధికతరస్తేషాం, అధి అనేది గట్టిగా అధికతరస్తేషాం కదా, సో ఆ అధి కొంచెం గట్టిగానే చెప్పాలి. దేహవద్భిరవాప్యతే, అట్లాగే అభి అనేది గట్టిగా. నెక్స్ట్ నైన్త్ శ్లోకంలో కూడా అథ చిత్తం సమాధాతుం, అధ అనేది బోల్డ్ గా. సో అంతే, మహాప్రాణాలే చాలా చోట్ల ఫ్లాట్ అయిపోయాయి. టెన్త్ శ్లోకంలో కూడా ఆ సిద్ధిమవాప్స్యసి, ఆ ధి అనేది డబల్ స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి. డి కింద ధా వస్తుంది కదా, సో అవును. మహాప్రాణం కింద ఉంది, సో దీకి ధా వత్తు కాబట్టి డబల్ స్ట్రెస్ ఇవ్వాలి. సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో కొంచెం ఓకే. ఇలా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అలాగే 11th శ్లోకంలో ఆ మధ్యోగమాశ్రిత, అది మధ్యయోగ అన్నారు, లేని చోట మహాప్రాణం పెట్టారు మీరు. కొంచెం అంటే ఇవేంటంటే కొంచెం మీరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా, యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయినా కూడా మిస్టేక్స్ పోతాయి, మీకు రావని కాదు. బట్ ఓకే. ఇవి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు దీని మీద వర్క్ చేయండి, డెఫినెట్ గా మీకు అవి కరెక్షన్స్ అయిపోతాయి. సో ఇది మీ ఓకే. ఫస్ట్ మాడ్యూల్ టెస్ట్ కాబట్టి మీకు సహజంగానే అది ఉంటుంది. ఆ భయము ప్లస్ అడగంగానే ఫస్ట్ మనం ఎత్తుకోగలుగుతామా లేదా అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఓవర్కమ్ అయితే ఇవి డెఫినెట్ గా ఓవర్కమ్ అయిపోతాయి. బట్ చెప్పాలి కదా, సో నేను అండ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు చెప్తున్నాను. సో ఇవన్నీ కరెక్షన్ అవుతాయి, నో వరీస్. మోర్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ యాంగ్జైటీ. అంటే చెప్పగలనా లేదా, నేను అది అడగంగానే అందుకోగలనా లేదా అన్న టెన్షన్ ఉంటుంది. మేమందరం కూడా అవి దాటి వచ్చిన వాళ్ళమే, సో సర్టెన్ గా ఉంటాయి అవి. బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ సెటిల్ డౌన్, నథింగ్ టు వరీ. అండ్ 15th శ్లోకాలో ఆమ్, హర్ష మర్ష భయోద్వేగై, ఆ భా అనేది కొంచెం స్ట్రెచ్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఓకే. ఆ, ఇంతే ఇంకా. 16th చాప్టర్ ఇక్కడ ఏది, మీరు 16th చాప్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. 12th చాప్టర్ లోనేనా? తస్మాత్ శాస్త్రం, ఒక్క నిమిషం, త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం ఉంది కదా, అది త్యాగాత్ శాంతిరపైంచునం అన్నారు, అది 16th శ్లోక. ఆ త్యాగాత్ ఇది శాంతి, అది శాంతి. బట్ అయినా సిమిలారిటీ వల్ల మీరు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి జంప్ అయిపోయారు, సో చూసుకోండి కొంచెం. అండ్ ఓకే. మెయిన్ ఇవే ఆ, మహాప్రాణాలు 20 ఒక్కసారి ఈ 21st శ్లోక, 12th శ్లోక, ఒక్క నిమిషం. 16th అది ఈ పేరు చాప్టర్ లో తీసుకోనా? 12th శ్లోక ఒకసారి ఫుల్ చెప్పండి. ఆశా పాశశతైర్బద్ధాః, శాపాశశతైర్బద్ధాః. బద్ధాః, అక్కడ ఓ మహాప్రాణం ఉంది. ఓకే, అందులో ఆ శ్లోకంలో ఏ మహాప్రాణం చెప్పలా మీరు, అందుకనే అది ఫుల్ చెప్పమంటున్నాను నేను. ఓకే, ఓకే. ఓకే. కంటిన్యూ చేయండి. ఆశా పా ఉమ్, బద్ధాః. 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 ఆ, కామ ఉమ్. కామ క్రోధపరాయణాః. ఇక్కడ కూడా కామ క్రోధ పరాయణాః, అధా మళ్ళీ మహాప్రాణం. అలాగే ఈహంతే కామ భోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్, ఆ అనార్థ భోగ భోగార్థం, ఆ భో ఉంది, మళ్ళీ థా ఉంది. సో ఈ శ్లోకం కొంచెం మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అక్కడ ఏ మహాప్రాణం అన్ని మిస్ అయ్యాయి. ఓకే, ఓకే. 12th శ్లోకం. ఓకే, సో అదర్ దాన్ దిస్ అంటే మెమరీ వైజ్ నో ప్రాబ్లం అండి, మీకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. జస్ట్ వర్క్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, షూర్. ఫైన్. షూర్. యా, బాయ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బాయ్. బాయ్.